सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वेले की वड्डी ते अहम खबर दे नाल दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां दा मंथन जारी है। जी हाँ, थोड़ी देर दे विच ही किसान जथेबंदियां मीटिंग करन जा रही ने, जिस दे विच जिहड़ा केंद्र दे नाल गलबात करनी है उस नूं लैके किसानां दे वल्लों मंथन कीता जाना कि रणनीति रहेगी, किहड़ी रूपरेखा दे राही जिहड़ी ये गलबात कीती जानी है जां नहीं कीती जानी, इस नूं लैके जिहड़ी है ये किसान जथेबंदियां दी थोड़ी ही देर विच जिहड़ी है ये मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिस दे विच विस्तार दे नाल विचार चर्चा की जानी है। और फिलहाल केंद्र के वलों गलबात के लिए कल का जिहड़ा समा दिता गया उस नूं लैके विचार वटांदरा किया जाना। तो किसानों ने केंद्र नूं भेजा है 4 सूत्री एजेंडा। अजे तक केंद्र ने कोई भी रस्मी सद्दा किसानों नूं नहीं भेजा। किसानों के वलों एक 4 सूत्री अपना एजेंडा तैयार किया जिहड़ा वो केंद्र सरकार नूं भेजा गया। हालांकि कल का दिन मुकर्रर दस्सिया जा रहा, पर केंद्र वालों कोई भी रस्मी सद्दा हाले तक किसान जथेबंदियों नहीं भेजा गया। किसानां दे नाल गलबात दा सिलसिला चलता रहना चाहिए और इसी कड़ी विच इंतजार है कि 29 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग होनी है वो कित्थे होएगी, की टाइम होगा। लेकिन एक अपडेट यह है कि हाले तक किसान जथेबंदियां कोल कोई अपडेट नहीं आया कि सरकार वालों के कदों मीटिंग होनी है, किस टाइम ते होनी है। साडे नाल 2 किसान जथेबंदियां दे आगू मौजूद ने। गल करांगे बलवंत सिंह बहरामपुर के ने, कौमी जनरल सकत्तर ने BKU पंजाब दे, ते मुकेश वशिष्ठ ने दुआबा किसान संघर्ष समिति दे। ते पहला थोड़े तो पूछांगे बलवंत जी, कोई सद्दा पत्र कहंदे ने भी आया, क्योंकि पहला सरकार कहंदी सी भी टाइम तुसीं दसना, असीं तां 11 बजे किसान भवन रखता। देखो उमेश जी, असीं जिहड़ी टाइम की गल हैगी आ, सरकार नाल साडी गलबात होण दी गल हैगी आ, असीं अज तक हर टाइम तैयार रहे हैं सरकार नाल गलबात करन वास्ते। भावें साडियां 5-6 मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं ने, पर उहदे विच सानूं बहुत कुछ उभर के सामने आया। जिन्ने भी असीं कमियां उत्थे पेश कीतियां सी भी इन्हां कानूनां विच आ कमियां ने, ये किसानां दा डेथ वारंट है, इहनूं बिल्कुल रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। तां करके असीं आपदे जिहड़े इस बॉर्डरां दे उपर बैठे हुए किसान आगू साहबान ने जां किसान भरा बैठे हुए ने, मातावां भैणां बैठियां ने, तां असीं पिछे हटांगे। भावें कि असीं सरकार दा जवाब दे चुके हैं, परसों तो उन्होंने ये गल कह चुके हैं भी अजे भी जेकर तुसीं कानून रद्द की गल करोगे तो असीं जरूर मीटिंग में पहुंचांगे। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ कि गलबात तुरेगी, कित्थों तुरेगी, कदों ये चीज़ आगे बढ़ेगी। और मीटिंग तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसान जथेबंदियां करनगियां। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 ਸਿੰਘੂ बॉर्डर। तो किसान जथेबंदियां वल्लों जिहड़ी मीटिंग की जानी है आपस दे विच, उस दे विच फैसला लिया जाना किस तरीके दे नाल जिहड़ी अगलेरी केंद्र दे नाल गलबात होनी है। हालांकि केंद्र दे वल्लों हाले कोई भी रस्मी सद्दा नहीं भेजा गया। सीधा चलदे हां दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते जिथे मेरे सहयोगी उमेश शर्मा है साडे नाल जुड़ रहे हैं। उमेश, तां की अपडेट है इस मीटिंग नूं लैके और की लग रहा है, क्योंकि इस तो पहला मीटिंग होईयां सी, गल नहीं बनी, पर हुण जिहड़ा 4 सूत्री एजेंडा किसानां दे वल्लों केंद्र नूं भेजिया गया, की ओह रास आवेगा? पुलरजीत, पहला तो मैं दसदा कि मीटिंग का टाइम फिर बदलता गया। पहला 1 बजे सीगी, पहला 2 बजे रखी गई, फिर उन्होंने 1 बजे करता गया, फिर 3 बजे हुई। हुण जिहड़ी अपडेट आई है साडे कोल कि वो 4 बजे मीटिंग होनी है पंजाब दी किसान जथेबंदियां दी। ये असीं अपडेट तुहानूं दे दिंदे आ कि हुण 4 बजे जिहड़ी हैगी है पंजाब दी किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होनी है। 5:30 दे या 4:45 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होएगी। पहला तो ये अपडेट दे दिए। दूजी गल जिहड़ा हैगा कि किसान आगूओं कोल जिहड़ा सद्दा पत्ता हाले पहुंचा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने जिहड़ी डिमांड है उसको सरकार को साफ पता है। वही जिहड़ा एजेंडा उन्होंने पॉइंट्स मेन ने कि तीनों कानून वापस MSP जिहड़ी है लिखित रूप में होनी चाहिए है। 4 सूत्री जिहड़ा एजेंडा की गल आपां कर रहे हैं, किसान जथेबंदियां उस ते ही डटी हुई ने। लेकिन अज की मीटिंग में जरूर एक मंथन होएगा। किसान जिहड़े आगू ने और चर्चा करनगे कि रणनीति की बनेगी, किद्दां अगे तुरना है। जे सरकार वालों सद्दा पत्ता टाइम या जगह का जिहड़ा भी होएगा, सद्दा पत्ता आएगा नहीं आएगा, या किद्दां जाना है, किहड़ी गल रखनी है,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬੱਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਰਜੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਏ, ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਨ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੱਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਫਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਜੀ ਗਏ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ
ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ को ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਕਿੰਗਸ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੈਰ ਆਪਸ 'ਚ। ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਕ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਟਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 1885 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਆ ਅਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲਖ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਕਾਲੀ, ਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਵਣੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 2 ਦਿਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ APMC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਣ। ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਗਲੂਟਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 33-34 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸੂਬੇ ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰੇ 2nd ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ, 3rd ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ 1st ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਮੁਗਲਈ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਗਲਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾਤਾ, ਸਾਲ ਤਾਈਂ GST ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਕਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਕਾਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਆਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਐਕਟਰ ਹੋਣ, ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3 ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਇਹ 3 ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਟੀਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਟੀਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰਤਾ, ਫਿਟਕਾਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਮਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਲ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਟੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਰਤੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਉਧਰ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 26वें दिन भी जारी है। अब ये धरना प्रदर्शन क्रमिक भूख हड़ताल में लगातार तब्दील होता जा रहा है। पिछले 8 दिन से लगातार क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। हर गांव से नए नए गांवों से लोग यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब इस क्रमिक भूख हड़ताल में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, छात्राएँ भी दिखाई दे रही हैं, महिलाएँ भी दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हो, कितनी उम्र है आपकी? शिवम श्रीवास मेरा नाम है। मैं कैलारा से पैदल यात्रा में आया हूँ, जहाँ तक 5th क्लास में हूँ। क्या चाहते हो आप यहाँ भूख हड़ताल से? जब तक मोदी 3 काले कानून को वापस नहीं लेगा हम जहाँ पर ही रहेंगे। 24 घंटे भूखे रह लेंगे आप? पहले रहे हो कभी? हाँ रहेंगे। रहो, कुछ नहीं खाओगे 24 घंटे तक? नहीं खाएंगे। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, कहाँ से हो आप, क्या नाम है? भोपाल से हूँ, मेरा नाम खुशबू केवट है और भी मैं महिला समिति से ही हूँ। मैं भोपाल जिले की सचिव हूँ और किसानों के समर्थन में आए हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, तब तक हम यही आंदोलन करते रहेंगे। यही आंदोलन करते रहेंगे। तुम्हारा क्या नाम है, कौन सी क्लास पढ़ते हो? मेरा नाम मुसा खान है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हम किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम इधर से आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए, महिलाएं जो छात्राएं और छोटे छोटे बच्चे, इनका यही कहना है कि लगातार वो संघर्ष करते रहेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते। ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यूपी से जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। आप क्रमिक भूख हड़ताल बैठे हो, क्या कहोगे सरकार से कल जो वार्ता होने जा रही है, बात बनेगी, कोई सहमति बन सकती है? हाँ, अगर जो हमारे शीर्ष नेता कुछ कहेंगे, उनके कहने पर कोई बातचीत बनती है तो हम वो करेंगे, और नहीं तो हम यहीं अड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ किसान, छोटे छोटे बच्चे और कुछ छात्राएं, महिलाएं, जिनका कहना है कि वो लगातार वो धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनके शीर्ष नेता नहीं कहते दिल्ली कूच करना है। उसके लिए भी ये पूरी तरह से तैयार हैं। इनका ये भी कहना है कि लगातार बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, MSP पर नया कानून नहीं बनता। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।